ہمارے نبی کو اللہ نے دو آپشن دیے کہ اے میرے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو جو گناہگار ہے اس کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ دوسرا آپشن یہ کہ یا آپ چاہیں تو آپ سفارش لے لیں، آپ چاہیں تو سفارش والے آپشن کو قبول کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے شفاعت کو قبول کیا کہ نہیں اے پروردگار عالم تو مجھے حق شفاعت دے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قیامت کے دن سفارش کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، تو آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کتنے لوگ جہنم میں بچیں گے؟ تو قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، جب تک اپنی امت کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں آئے گا۔ ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں جہنم سے نکال کر اپنی امت کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایسی فکر اور ایسا پیار تھا اپنی امت سے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کے لیے ایک ممبر بچھائے گا، ایک ممبر بچھایا جائے گا اور انبیاء سے کہا جائے گا کہ اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں، یہ ان کی قیامت کے دن حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک ممبر بچھایا جائے گا جو سب سے اعلیٰ، سب سے نوری ہوگا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس قیامت کے دن آپ اس نوری ممبر پر تشریف رکھے، بیٹھ جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں اس ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا لیکن میں بیٹھوں گا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے اندیشہ ہوگا، مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوری ممبر مجھے اڑا کے جنت میں نہ لی جائے اور میری امت میدان محشر میں پریشان نہ رہ جائے۔ میں تو اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایک بات اور بتاؤں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ملیں گے کہاں؟ کیونکہ آپ تو نبیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم صحابہ ہیں نبیوں کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، تو آپ کو ہم کیسے تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سارے لوگ ہوں گے، امیروں کی صف الگ ہوگی، غریبوں کی الگ ہوگی، نبیوں کی الگ ہوگی، شہداء کی الگ ہوگی، گناہگاروں کی الگ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قیامت کے دن اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے نبیوں کی صف میں تلاش نہ کرنا، مجھے تم صحابہ کی صف میں مت ڈھونڈنا۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، ان کے حساب کو آسان کراؤں گا، ان کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جہاد میں گئے ہوئے تھے، 1 مہینے کے بعد جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خوش تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر میں داخل ہوں گے، اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئیں گے، کیونکہ 1 مہینہ گزر چکا ہے، عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلائے، 1 مہینے سے کھانا نہیں پکائے، تو آج جنگ فتح ہو گئی، آج کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں استقبال میں کھڑی ہوئی ہیں حضرت عائشہ۔ شام کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن جب دونوں ہاتھ خالی دیکھے تو مایوس ہو کر فرمانے لگی اے میرے آقا، اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، آپ کے آنے کا بڑا انتظار تھا، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ آئیں گے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں گے، 1 مہینے سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنائے، میں آپ کو کہاں سے بنا کر کھلاؤں گی؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ، میں کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں لے کر آ رہا تھا، میں کچھ ساز و سامان لے کر آ رہا تھا، لیکن راستے میں کچھ یتیم بچے ملے، انہوں نے میرے سامنے اپنی بھوک کا اظہار کیا، عائشہ میں نے وہ سارا کا سارا کھانا پینا چیزیں سب اٹھا کر ان بچوں کو دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیوی عائشہ، میں تمہاری بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں،
मैं अपने बच्चों की भूख को भी बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं हसन और हुसैन अपने नवासों की भूख को भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी उम्मत के किसी गरीब की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी उम्मत के किसी गरीब को इस तरह से बेआसरा नहीं छोड़ सकता। मैंने वो सारी चीजें उठाकर अपनी उन उम्मत के गरीब बच्चों को दे दी। शाम का वक्त आता है, आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन रात में आपकी भूख ने शिद्दत पकड़ ली। आपने अपनी बीवी आयशा से पूछा, आयशा घर में कुछ खाने को मौजूद हो तो लेकर आओ। कहा या रसूल अल्लाह सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लूंगा। दूसरे दिन आपकी बारी दूसरी बीवी के यहाँ, आपने दूसरी बीवी उम्मे सलमा से फिर वही सवाल किया, ऐ उम्मे सलमा घर में कुछ खाने को मौजूद हो तो लेकर आओ। उम्मे सलमा ने भी यही जवाब दिया, आका ऐ मेरे शौहर सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है। तीसरा दिन तीसरी बीवी के यहाँ जवाब वही था। चौथा दिन चौथी बीवी के यहाँ जवाब वही था। पांचवा, छठा, सातवां, हजरत आयशा फरमाती हैं 7 दिन के बाद मेरे आका की बारी मेरे घर पर थी और मेरे आका ने वही सवाल जो 1 हफ्ता पहले मुझसे पूछा था कि आयशा घर में कुछ खाने को मौजूद हो तो लेकर आओ, तो जो मेरा जवाब था वही 1 हफ्ता पहले वाला जवाब था। मैंने यही जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है, मैं कहां से आपको कुछ खिलाऊं। लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे आका लेट गए। लेटने के बाद आपने अपने बिस्तर पर चारपाई पर लेटे और अपने आप को नीचे को झुका लिया और जो चारपाई होती है ना, चारपाई की जो पट्टी होती है, उस पट्टी से पेट को सहारा दिया, आसरा दिया और नीचे को लटक गए, झुक गए। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है, परेशान लग रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया, आयशा भूख इतनी शिद्दत की है कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। हालांकि ये नबी वो हैं कि फरिश्ता आकर कह रहा है, या रसूल अल्लाह अगर आप इशारा कर दें ओहद पहाड़ सोना बना के आपके कदमों पे निसार कर दिए जाएं, लेकिन आपने फरमाया नहीं नहीं, मुझे ओहद पहाड़ सोना नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक वक्त खाना खाऊं, दूसरे वक्त भूखा रहूं, जब खाऊं तो उसका शुक्र अदा करूं, जब भूखा रहूं तो उसकी याद में रोऊं। अब प्यारे आका ने एक अपने आप को झुका लिया, उस पट्टी से पेट को सहारा दिया। लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका उठ गए। बिस्तर से उठने के बाद आपने वजू फरमाया, वजू के बाद सजदे में सर रखा और पूरी रात हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी आपका जो दिल था, सीना पक रहा था जैसे हांडी पकती है, और एक ही सदा, एक ही आवाज, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। कहते कहते अल्लाह के एक वक्त आया, हजरत बिलाल ने आजान दे दी, हय्या अलस सलाह, और आका अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद तशरीफ ले आए। वो बच्चे जो भूख से बिलबिला के सो जाया करते थे, वो माएं जो अपने बच्चों को झूठा दिलासा देकर सुला दिया करती थी। आज ऐसे 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है। वो बच्चे आराम से खाने खाते हैं और आप तमाम लोगों को दुआओं से नवाजते हैं। 100 से ज्यादा घरों में राशन देना, उनकी दवा इलाज का ख्याल रखना, उनकी सर्दियों में कपड़ों और लिहाफ का और बिस्तरों का, कंबल का इंतजाम करना, आप लोगों के ताबुन से ही गरीबों के घर में राशन पहुंचता है। वो बेवा औरतें जिनका कोई सहारा नहीं था, वो यतीम बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके सरों पर हाथ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के ताबुन से। मैं रब्बे काबा की कसम खा के आपको बताता हूँ कि मैं तकरीबन अपनी पर्सनल और जाती कमाई का 90% हिस्सा मैं खुद अपनी सोसाइटी में दे देता हूँ। ये हमारा आपको बताना, ये कोई बड़ाई मारना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करना है। आप लोगों से बड़ी आजिजाना दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग हमारे साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और हम ये इरादा करें, हम ये अहद करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे, और इसका अजर अल्लाह ताला हमें दुनिया में, हमारे मरने के बाद कब्र में और हमें आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से भी इसाले सवाब के तौर पे दे सकते हैं, और आपका दिया हुआ एक एक रुपया सही जगह पर पहुंचता है, मुस्तहिकीन तक पहुंचता है, और इंशाल्लाह उन तमाम मुस्तहिकीन की दुआएं आप तमाम लोगों को कामयाब कर देंगे। तो क्यों ना हमारी कमाइयों का कुछ हिस्सा जो अल्लाह के लिए खर्च हो जाए, ताकि ये दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब बना दे। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का स्कैनर और अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, इसके जरिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर